Hello friends, don't go anywhere and watch the full video. આજે આપણે આપણા સબ્જેક્ટ થર્મોડાયનેમિક્સમાં આપણે શું અભ્યાસ કરવાના છીએ એ વિશે જાણીશું. એના દરેક ચેપ્ટરમાં આપણે શું અભ્યાસ કરવાના છીએ તેના વિશે જાણીશું. સો ડોન્ટ ગો એનીવેર એન્ડ વોચ ધી ફૂલ વિડીયો. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ અવર સબ્જેક્ટ thermodynamics. First of all, you can see here list of the subjects which you are going to learn during this semester. So there are total 7 subjects. First one is manufacturing engineering 1, second one is thermodynamics, third one is fluid mechanics and hydraulic machines, fourth one is strength of materials, fifth one is applied electrical and electronics engineering, sixth is computer aided machine drawing, and the seventh is human resource management. So these are the subjects which you are going to learn during this semester. So very interesting subjects are there during this semester. Then our subject thermodynamics means ઉષ્માગતિ શાસ્ત્ર. થર્મોડાયનેમિક્સ મીન્સ ઉષ્માગતિ શાસ્ત્ર અને આપણા સબ્જેક્ટનો કોડ છે કોર્સ કોડ 333190 યુ કેન સી હિયર 333190. નાઉ let us see the rationale of our subject thermodynamics. Thermodynamics is a science of energy transfer and its effect on physical properties of substances. Okay, જે આપણો સબ્જેક્ટ છે થર્મોડાયનેમિક્સ એ વિજ્ઞાનની એક એવી શાખા છે કે જેમાં એનર્જીના ટ્રાન્સફર એટલે કે ઉર્જાનું રૂપાંતરણ છે એનો અભ્યાસ કરવામાં આવે અને તેનો કોઈપણ પદાર્થની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ઉપર શું અસર થાય છે તેના વિશે અહીંયા આપણે અભ્યાસ કરીશું અને તમે તેનું જ્ઞાન મેળવશો આ લેક્ચર્સ દરમિયાન, આ સબ્જેક્ટ્સના લેક્ચર દરમિયાન. It is based upon observations of common experiences of energy transfer. Thermodynamic laws have been formulated based on these experiences. આ સબ્જેક્ટ દરમિયાન, આ સબ્જેક્ટના આપણે લેક્ચર્સ દરમિયાન તમે થર્મોડાયનેમિક્સના જુદા જુદા જે લોઝ છે એનર્જી ટ્રાન્સફરને રિલેટેડ એ લોઝ વિશે પણ આપણે અભ્યાસ કરીશું અને તમે તેનું જ્ઞાન મેળવશો. In this course, work and heat transfer with changes in associated properties is studied based on laws of thermodynamics. Okay? Work transfer અને heat transfer, કાર્યનું ઉષ્મામાં રૂપાંતર અને ઉષ્માનું કાર્યમાં કઈ રીતે રૂપાંતરણ થઈ શકે તેનો અભ્યાસ આપણે થર્મોડાયનેમિક્સના જે લોઝ છે એ નિયમોનો ઉપયોગ કરી અને એ વર્ક ટ્રાન્સફર અને હીટ ટ્રાન્સફર વિશે પણ આપણે અભ્યાસ કરીશું. This course will provide an understanding of the basic principles of thermodynamics, which is must for understanding of major fields of mechanical engineering and technology, notably in steam and nuclear power plants, internal combustion engines, gas turbines, air conditioning, refrigeration, gas dynamics, jet propulsion, compressors and energy conversion in different devices. આ કોર્સ દરમિયાન આપણે જુદા જુદા થર્મોડાયનેમિક્સના બેઝિક પ્રિન્સિપલનો અભ્યાસ કરીશું અને જેનો ઉપયોગ અત્યારે ખૂબ જ બહોળા પ્રમાણમાં મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં થાય છે અને આ બહોળા પ્રમાણમાં ક્યાં ક્યાં ઉપયોગમાં થાય છે એના વિશે આપણે વાત કરીએ કે આ સબ્જેક્ટનું નોલેજ બહોળા પ્રમાણમાં ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટમાં આઈસી એન્જિનને રિલેટેડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય, ગેસ ટર્બાઇન્સને રિલેટેડ, એર કન્ડિશનિંગને રિલેટેડ, રેફ્રિજરેટરને રિલેટેડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય, ગેસ ડાયનેમિક્સ, જેટ પ્રોપલ્શન, કમ્પ્રેસરને રિલેટેડ અને એનર્જી કન્વર્ઝન જુદા જુદા ડિવાઇસીસ જે આવે છે એ તમામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આ સબ્જેક્ટનું નોલેજ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ધેન here you can see energy transfer between different parts. Energy is transferred from one part to the
another part. Okay, now here you can see teaching scheme of our subject thermodynamics. Okay, there are 3 lectures per week. Okay, આ સબ્જેક્ટ છે થર્મોડાયનેમિક્સ, એના વીકલી 3 લેક્ચર ફાળવેલા છે. નો ટ્યુટોરિયલ, નો એક્સપેરિમેન્ટલ વર્ક ડ્યુરિંગ ધીસ સબ્જેક્ટ. ધીસ ઇઝ ધી basic knowledge of thermodynamics. So only theoretical portions are there, no experiments are there. In the next semester we will learn thermal engineering 1, thermal engineering 2, and all the experiments we will perform during that subjects. Okay, so here only 3 lectures are there, no tutorial, no experiments, only 3 lectures, pure theoretical basic knowledge of thermodynamics you will get here. So only 3 lectures per week, so total credit you are learning this subject 3 hours per week, so the total credit of the subject is 3. Okay, now here you can see theory marks also. ESE 70 and PA 30. ESE means end semester examination. તમે જાણો જ છો કે સેમેસ્ટરના એન્ડમાં જીટીયુ દ્વારા જે થિયરીની એક્ઝામ લેવામાં આવે છે તે 70 માર્ક્સની હોય છે, અને જે મિડ એક્ઝામ લેવામાં આવે છે પ્રોગ્રેસિવ એસેસમેન્ટ એ મિડ એક્ઝામ PA 30 માર્ક્સ. સો ટોટલ થિયરી માર્ક્સ ઇઝ 70 plus 30, so total 100 marks are theory marks. Then practical marks, as we have discussed, no experiments, practical exercise during the learning of this subject, so practical marks 0. So total you have 2 examination of this subject. One is mid examination theory, and at the end of the semester there will be a GTU exam of 70 marks. So total marks for this subject 100. Okay, only theory marks. Now here you can see course details. થર્મોડાયનેમિક્સમાં આપણે ટોટલ જુદા જુદા 5 ચેપ્ટર્સ છે એનો અભ્યાસ કરીશું. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ઇઝ બેઝિક કન્સેપ્ટ્સ ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ, જેના આપણે 6 લેક્ચર્સ દરમિયાન તેનો અભ્યાસ કરીશું, જેના ટોટલ માર્ક્સ તમે એટ ધી એન્ડ ઓફ ટેબલ જોઈ શકો છો. 10 માર્ક્સ, જે 70 માર્ક્સની આપણી GTU એક્ઝામ હોય છે તેમાં આ ચેપ્ટરનું વેઇટેજ છે એ 10 માર્ક્સનું છે. ધેન ધી સેકન્ડ ચેપ્ટર ઇઝ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ, જેને પણ 6 કલાક ફાળવેલી છે, અને એ 6 કલાક દરમિયાન તમે આ ચેપ્ટર ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ વિશે જ્ઞાન મેળવશો, અને તેના પણ ટોટલ માર્ક્સનું વેઇટેજ છે એ 10 માર્ક્સ છે. ધેન ધ થર્ડ ચેપ્ટર ઇઝ આઇડિયલ ગેસીસ એન્ડ પ્રોસેસીસ, આદર્શ વાયુ અને પ્રક્રિયાઓ, જે આપણે 10 લેક્ચર્સ જેના આપણે અભ્યાસ કરીશું, તેનું ટોટલ વેઇટેજ છે GTU એક્ઝામમાં 16 માર્ક્સનું છે. ફોર્થ ચેપ્ટર ઇઝ સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ, થર્મોડાયનેમિક્સનો બીજો નિયમ, જે આપણે 10 લેક્ચર અભ્યાસ કરીશું, અને તેનું માર્ક્સનું વેઇટેજ પણ 16 માર્ક્સનું છે. એન્ડ ધ લાસ્ટ ચેપ્ટર ફિફ્થ વન ઇઝ થર્મોડાયનેમિક્સ સાયકલ્સ, અને તે પણ આપણે 10 અવર અભ્યાસ કરીશું, 10 લેક્ચર્સ અભ્યાસ કરીશું, અને તેનું વેઇટેજ છે 18 માર્ક્સનું છે. અહીંયા તમે નીચે જોઈ શકો છો નોટ્સ આપેલી છે. The first is this specific table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of the marks in the question paper may slightly vary from above table. ઘણીવાર સ્ટુડન્ટ્સ કહેતા હોય છે કે સર અહીંયા લખેલું છે 10 માર્ક અને આ ચેપ્ટર છે 15 માર્કનું પૂછાયું, અથવા તો અહીંયા લખેલું છે 10 માર્ક્સ અને આ ચેપ્ટર ફક્ત 5 માર્કનું પૂછાયું. સો અહીંયા જે માર્ક્સ દર્શાવેલા છે એમાં સ્લાઇટલી વેરિએશન આવી શકે. એઝ એ એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ કે થર્ડ ચેપ્ટર છે
આઈડિયલ ગેસીસ એન્ડ પ્રોસેસીસ. તો એનું માર્ક વેઇટેજ અહીંયા 16 દર્શાવેલું છે, 16. તો એ ચેપ્ટર 16ના બદલે કદાચ 14 માર્ક્સનું પણ પૂછાઈ શકે અને 16ના બદલે કદાચ 20 માર્ક્સનું પણ પૂછાઈ શકે. બરાબર, અહીંયા લખેલું જ છે, માર્ક્સ ઇન ક્વેશ્ચન પેપર મે સ્લાઇટલી વેરી ફ્રોમ અબોવ ટેબલ. ઓકે, સો એ માર્ક્સ છે એ 100% ફિક્સ નથી, એમાં સ્લાઇટલી વેરિએશન હોઈ શકે. ઓકે, નાવ ધ નેક્સ્ટ. Oh my god, where is the name of the chapter? Here it comes. Unit number 1, basic concepts of thermodynamics. So these are the points we will discuss during this chapter. First is introduction of our subject thermodynamics. શરૂઆતમાં આપણે થર્મોડાયનેમિક્સના જુદા જુદા બેઝિક એની ડેફિનેશન છે. ઓકે, થર્મોડાયનેમિક્સના પ્રકારો છે એના વિશે આપણે શરૂઆતમાં એનું ઇન્ટ્રોડક્શન અભ્યાસ કરીશું. ધેન ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ thermodynamic system concept, terminology associated with it, classification, concept of continuum. ઓકે, સો ત્યારબાદ આપણે શું અભ્યાસ કરીશું તો કે થર્મોડાયનેમિક્સ સિસ્ટમ એટલે શું, સિસ્ટમના જુદા જુદા પ્રકારો વિશે જોઈશું, સિસ્ટમની બાઉન્ડ્રી એટલે શું, સરાઉન્ડિંગ એટલે શું, એ તમામ અભ્યાસ આપણે ત્યારબાદ કરીશું. ધેન ધી થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ થર્મોડાયનેમિક્સ પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ ધેર યુનિટ્સ. થર્મોડાયનેમિક્સના જુદા જુદા ગુણધર્મો આપણે જોઈશું, જેવા કે એન્થાલ્પી, એન્ટ્રોપી, પ્રેશર, ટેમ્પરેચર, ફ્લો વર્ક વગેરે. તેમના એકમો વિશે પણ આપણે જાણીશું, યુનિટ્સ. Then the fourth point is concept of energy, heat, work and power. ઓકે, એનર્જી છે એના જુદા જુદા પ્રકારો, ઉર્જાના પ્રકારો, તેનું વર્ગીકરણ આપણે અભ્યાસ કરીશું. ઉર્જાના બે પ્રકારો, વહન થતી ઉર્જા અને સંગ્રહિત ઉર્જા. તો એ ઉર્જાના જે વર્ગીકરણ છે એનો અભ્યાસ આપણે કરીશું. ઉષ્મા, હીટ એટલે શું, હીટ અને વર્ક બંને છે એ એનર્જી ઇન ટ્રાન્ઝિશન છે, એટલે કે વહન થતી ઉર્જા છે. તો એ બંનેને ડિફાઇન કરીશું આપણે, તેના પ્રકારો વિશે જોશું. હીટ અને વર્ક બંનેના પ્રકારો વિશે પણ આપણે અભ્યાસ કરીશું. ધેન ધ ફિફ્થ પોઈન્ટ ઇઝ ઝીરોથ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ એન્ડ ઇટ્સ એપ્લિકેશન, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. થર્મોડાયનેમિક્સનો શૂન્યનો નિયમ અને તેના ઉપયોગો. ધેન sixth point is name of various temperature measurement devices used with related units. Okay, temperature related measurement માટેના જે જુદા જુદા ડિવાઇસીસ છે ઉપયોગમાં લેવાય છે, થર્મોમીટર્સ છે, તો એ થર્મોમીટર્સ વિશે પણ આપણે અભ્યાસ કરીશું. Here you can see some highlights of our chapter 1, basic concept of thermodynamics. System, here you can see system, boundary of the system, surrounding. This is the highlight of zeroth law of thermodynamics. This is the highlight of shaft work. This is the highlight of flow work or work during expansion and compression. Here you can see fluid is expanding and also compressing. સો ફ્લુઇડનું જે એક્સપાન્શન અને કમ્પ્રેશન દરમિયાન જે કાર્ય થાય છે તે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. થર્મોડાયનેમિક સમતુલનને રિલેટેડ હાઇલાઇટ્સ. ઓકે, સો these are the highlights of our chapter number 1. Now let's here we go. Unit number 2, first law of thermodynamics. ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ, થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ નિયમ. ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ જુલ્સ એક્સપેરિમેન્ટ સેટઅપ એન્ડ સિગ્નિફિકન્સ. જૂલનો જે એક્સપેરિમેન્ટ છે તેનો આપણે સૌ પ્રથમ અભ્યાસ કરીશું આ ચેપ્ટર દરમિયાન. ધેન ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ લો ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી. ઉર્જા સંરક્ષણનો જે નિયમ છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. ધેન આપણે જુદા જુદા જે ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સના વિધાનો છે એ વિધાનો વિશે અભ્યાસ કરીશું.
થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ વિથ રેફરન્સ ટુ, એટલે કે થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ નિયમ આપણે નીચેના જુદા જુદા માટે જોઈશું. ક્લોઝ સિસ્ટમ માટે આ જે સિસ્ટમના પ્રકારો છે, ઓપન સિસ્ટમ, ક્લોઝ સિસ્ટમ, આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ, હોમોજીનિયસ સિસ્ટમ, હેટ્રોજીનિયસ સિસ્ટમ, એ આપણે ચેપ્ટર 1માં અભ્યાસ કરીશું. અને એમાં જે અલગ અલગ સિસ્ટમ છે, ઓપન સિસ્ટમ છે, ક્લોઝ સિસ્ટમ છે, તો સૌપ્રથમ આપણે ક્લોઝ સિસ્ટમ માટે ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સનો અભ્યાસ કરીશું. ધેન સિસ્ટમ અંડરગોઈંગ અ ચેન્જ ઓફ સ્ટેટ, એટલે કે સિસ્ટમની અવસ્થામાં ફેરફાર થતો હોય તેના માટે આપણે ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સનો અભ્યાસ કરીશું. ધેન ઓપન સિસ્ટમ એટલે કે જેમાંથી દ્રવ્યમાન છે, દળ છે, માસ છે, એ અંદર બહાર જઈ શકતું હોય, એનર્જી પણ ટ્રાન્સફર થઈ શકતી હોય, તો એ બધી ઓપન સિસ્ટમ્સ કહેવાય. તો એ ઓપન સિસ્ટમ માટે પણ જેમાં ફ્લો થતો હોય, તો એવા ઓપન સિસ્ટમ માટે પણ આપણે ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સનો અભ્યાસ આ ચેપ્ટર દરમિયાન કરીશું. ધેન ધ નેક્સ્ટ ફોર્થ પોઈન્ટ ઇઝ એનર્જી ઇક્વેશન એન્ડ ઇટ્સ એપ્લિકેશન ટુ નોન ફ્લો પ્રોસેસ, ઓપન સિસ્ટમ એન્ડ સ્ટેડી ફ્લો એનર્જી ઇક્વેશન. જુદા જુદા આપણે એનર્જી ઇક્વેશન જોશું. નોન ફ્લો પ્રોસેસ માટે એનર્જી ઇક્વેશન, એનો ઉપયોગ, ઓપન સિસ્ટમ માટે એનર્જી ઇક્વેશન, તેનો ઉપયોગ, અને સ્ટેડી ફ્લો માટેનું એનર્જી ઇક્વેશન એટલે કે SFEE, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર, સ્ટેડી ફ્લો એનર્જી ઇક્વેશન. Then the fifth point is limitations of first law of thermodynamics. Okay, fifth point છે limitations of first law of thermodynamics, એટલે કે થર્મોડાયનેમિક્સના પ્રથમ નિયમ છે એની મર્યાદાઓ, limitations. And the last point is simple numerical examples based on above. અને ત્યારબાદ આપણે ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સના છે એના નિયમના આધારિત જે એક્ઝામ્પલ્સ છે, દાખલાઓ છે નાના, એ દાખલાઓ જોશું. પ્લસ સ્ટેડી ફ્લો એનર્જી ઇક્વેશનને રિલેટેડ જે એક્ઝામ્પલ્સ છે, ન્યુમેરિકલ્સ છે, તે આપણે સોલ્વ કરીશું. હિયર યુ કેન સી સમ હાઇલાઇટ્સ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. હિયર Joule's experiment. Then you can see here energy transfer. First law of energy thermodynamics is all about energy transfer. First law of ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ આપણે જાણીએ જ છીએ કે ઉર્જા ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી, એનર્જી છે એ ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી કે તેનો નાશ થઈ શકતો નથી. ફક્ત તેનું અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય છે. Then you can see open system, steady flow energy equation ને રિલેટેડ અહીંયા એક ઇમેજ આપેલી છે. ઓકે, સો this is the highlight of our chapter number 2. Then chapter number 3, ideal gases and thermodynamic processes, આદર્શ વાયુ અને થર્મોડાયનેમિકની જુદી જુદી પ્રક્રિયાઓ. The first point is various ideal gas laws. Very interesting and important point of this chapter. આદર્શ વાયુ એટલે શું એ આપણે સૌ પ્રથમ વ્યાખ્યાયિત કરીશું. એના જુદા જુદા વાયુ માટેના જે નિયમો છે, બોયલ્સ લો, ચાર્લ્સ લો અને ગેલ્યુશાકનો નિયમ જે છે તે આપણે અભ્યાસ કરીશું. ધેન સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક ગેસ ઇક્વેશન એન્ડ યુનિવર્સલ ગેસ કોન્સ્ટન્ટ, એટલે કે વાયુનું આપણે એક લાક્ષણિક સમીકરણ મેળવશું. બોયલ, ચાર્લ્સ અને ગેલ્યુશાક એ વાયુની જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓ માટે કંઈક નિયમ આપેલો છે અથવા તો ઇક્વેશન આપેલું છે. એ ઇક્વેશનો ઉપરથી આપણે એક જનરલ ઇક્વેશન મેળવીશું અને જેને કહેવામાં આવે છે વાયુનું લાક્ષણિક સમીકરણ, ગેસ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇક્વેશન. અને આપણે એ ઉપરાંત જોશું એક યુનિવર્સલ ગેસ કોન્સ્ટન્ટ, એક વાયુનો યુનિવર્સલ અચળાંક છે, તેના વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવીશું. ધેન ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ સ્પેસિફિક હીટ્સ એન્ડ ધેર રિલેશનશિપ, વિશિષ્ટ ઉષ્મા અને તેમની વચ્ચેનો સંબંધ. વિશિષ્ટ ઉષ્મા, અચળ દબાણે વિશિષ્ટ ઉષ્મા, સ્પેસિફિક હીટ એટ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર CP, એન્ડ સ્પેસિફિક હીટ એટ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ, એટલે કે અચળ કદે વિશિષ્ટ ઉષ્મા એટલે કે CV. આ CP અને CV વચ્ચે એટલે શું આપણે એ અભ્યાસ કરીશું, સ્પેસિફિક હીટ્સ વિશે, અને તેમના વચ્ચે શું સંબંધ છે,
ધેર રિલેશનશિપ એટલે કે તેમના વચ્ચે શું સંબંધ છે એ પણ આપણે આ ચેપ્ટર દરમિયાન અભ્યાસ કરીશું. Then the fourth point is different thermodynamic processes, their representation on PV and TS diagram એટલે કે પ્રેશર વર્સિસ વોલ્યુમ ડાયાગ્રામ અને ટેમ્પરેચર વર્સિસ એન્ટ્રોપી ડાયાગ્રામ. ઓકે, જુદી જુદી થર્મોડાયનેમિક પ્રોસેસીસ જોશું આપણે આ દરમિયાન. અચળ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પ્રોસેસ, કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પ્રોસેસ, કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ પ્રોસેસ, અચળ તાપમાન પ્રક્રિયા, અચળ દબાણ પ્રક્રિયા, અચળ કદ પ્રક્રિયા, આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રક્રિયા, થ્રોટલિંગ પ્રક્રિયા, પોલિટ્રોપિક પ્રક્રિયા. સો આ જુદી જુદી જે થર્મોડાયનેમિક પ્રોસેસીસ છે એ પ્રોસેસીસ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. એ પ્રોસેસીસ દરમિયાન જે વર્ક ટ્રાન્સફર થાય છે, એનર્જી ટ્રાન્સફર થાય છે, એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. આ થર્મોડાયનેમિક પ્રોસેસીસ છે એને પીવી ડાયાગ્રામ પર દર્શાવીશું, ટીએસ ડાયાગ્રામ પર દર્શાવીશું. Then the fifth point is equations for PVT relationship, work transfer, heat transfer, internal energy. ઓકે, જે આ ચેપ્ટર છે એ દરમિયાન આપણે જુદી જુદી થર્મોડાયનેમિક પ્રોસેસીસ માટે વર્ક ટ્રાન્સફર અને હીટ ટ્રાન્સફરના ઇક્વેશનો મેળવીશું. Then the sixth point is simple numerical examples based on above. જે આપણે જુદા જુદા ઇક્વેશનો અત્યારે મેળવવાની હમણાં જે વાત કરી કે જુદી જુદી થર્મોડાયનેમિક પ્રોસેસીસ, જે ગેલ્સના નિયમો છે, આદર્શ વાયુના નિયમો, એ નિયમોને આધારિત ગેસ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇક્વેશન છે એને આધારિત જુદી જુદી થર્મોડાયનેમિક પ્રોસેસના જે વર્ક ટ્રાન્સફર અને હીટ ટ્રાન્સફરના ઇક્વેશન મેળવેલા છે આપણે, એને આધારિત આપણે સિમ્પલ ન્યુમેરિકલ એક્ઝામ્પલ્સ પણ લાસ્ટમાં સોલ્વ કરીશું. હિયર યુ કેન સી સમ હાઇલાઇટ્સ ઓફ ધી ચેપ્ટર નંબર 3. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થાય છે. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ગિવન હિયર. બોયલનો જે નિયમ છે, બોયલ્સ લો ફોર ગેસીસ, એનો અહીંયા બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે આપણા હાર્ટમાં પ્રેશર વધે તો વોલ્યુમ ઘટે છે, કદ ઘટે છે, અને પ્રેશર ઘટે તો વોલ્યુમ વધે છે. ઓકે, હિયર યુ કેન સી Gale's law and Boyle's law, Gay-Lussac's law and Charles' law. Okay. Then isothermal process. Here you can see constant temperature process on PV diagram. Temperature remains constant during this process. Then here you can see different equation of Gale's law, Boyle's law, Gay-Lussac's law and Charles' law. And then by merging this equation you will get combined gas law. This is the gas characteristic equation. Here you can see PV diagram of constant volume process. Volume remains constant on this line, and during this process just pressure is decreasing from P1 to P2. So this is the highlight of our chapter number 3. Then chapter number 4, second law of thermodynamics. Thermodynamics no બીજો નિયમ. The first point we will study during this chapter is concept and real life examples of heat source, heat sink, heat engine, heat pump and refrigerator. ઓકે, આપણે આ ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં હીટ સોર્સ એટલે શું, હીટ સિંક એટલે શું, હીટ રિઝર્વાયર એટલે શું, હીટ એન્જિન વિશે અભ્યાસ કરીશું. હાઉ ઇટ વર્ક્સ, કોઈ પણ હીટ એન્જિન કઈ રીતે કાર્ય કરે છે, એ હીટ એન્જિન માટે આપણે એફિશિયન્સી મેળવીશું. ધેન હીટ પંપ વિશે અને રેફ્રિજરેટરના વર્કિંગ વિશે પણ આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીશું, ડિસ્કશન કરીશું. ધેન ધી નેક્સ્ટ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ. એના જુદા જુદા જે વિધાનો છે, કેલ્વિન પ્લાન્ક સ્ટેટમેન્ટ, થર્મોડાયનેમિક્સના બીજા નિયમનું, કેલ્વિન પ્લાન્કનું સ્ટેટમેન્ટ, ક્લોસિયસનું સ્ટેટમેન્ટ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. ધેન આ બંને જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ બંને સ્ટેટમેન્ટ વચ્ચેનું ઇક્વિવેલન્સ એટલે કે ઇક્વિવેલન્સ ઓફ અબોવ ટુ સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે બંને જે ઉપરના વિધાનો છે એના વચ્ચે શું સામ્યતા છે એ આપણે પ્રૂવ કરશું કે બંને સેમ વસ્તુ કહેવા માગે છે, કેલ્વિન પ્લાન્ક અને ક્લોસિયસ. ત્યારબાદ કોરોલરીઝ એના જોશું આપણે, એટલે કે ઉપસિદ્ધાંતો.
Then third point is concept of thermal efficiency and COP. Then we will see concept of thermal efficiency and COP means coefficient of performance. થર્મલ એફિશિયન્સીના આપણે કન્સેપ્ટ વિશે અને જે હીટ પંપ અને રેફ્રિજરેટર છે તેના માટે આપણે COP મેળવીએ છીએ તો એના વિશે આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરીશું અને હીટ એન્જિન માટે જે થર્મલ એફિશિયન્સી મેળવીએ છીએ તેનો અભ્યાસ પણ આપણે અહીંયા કરીશું. Then the fourth point is concept, importance and examples of entropy. એન્ટ્રોપીના કન્સેપ્ટ વિશે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીશું. એકચ્યુઅલમાં સેકન્ડ લો ઓફ જે થર્મોડાયનેમિક્સ છે ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ એન્ટ્રોપી ઓફ ધી સિસ્ટમ. એટલે આ દરમિયાન આપણે એન્ટ્રોપીની ચર્ચા તો કરવી જ પડે. સો એન્ટ્રોપીનું ઇમ્પોર્ટન્સ અને એના જુદા જુદા એક્ઝામ્પલ્સ વિશે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીશું. Then fifth point is concept of reversibility and irreversibility of thermodynamic processes, cause of irreversibility. અહીંયા આપણે રિવર્સિબિલિટી અને ઇરરિવર્સિબિલિટી જે થર્મોડાયનેમિક પ્રોસેસની છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું અને ઇરરિવર્સિબિલિટીના કારણો છે એના વિશે પણ ચર્ચા કરીશું. Then next sixth point is representation of Carnot cycle on PV and TS diagrams, derivation of the efficiency of Carnot cycle and examples. લાસ્ટમાં આપણે કાર્નોટ સાયકલ વિશે અભ્યાસ કરીશું. કાર્નોટ સાયકલના જે આપણે પીવી અને TS ડાયાગ્રામ પર એ કાર્નોટ સાયકલને રિપ્રેઝન્ટ કરીશું. એ કાર્નોટ સાયકલ છે એની એફિશિયન્સીનું ઇક્વેશન મેળવીશું, એનું ડેરિવેશન કરી અને ઇક્વેશન મેળવું. ત્યારબાદ આપણે કાર્નોટ થિયરમનો અભ્યાસ કરીશું અને આ ચેપ્ટર દરમિયાન જે આપણે અભ્યાસ કરી ગયા હીટ એન્જિન, હીટ પંપ અને રેફ્રિજરેટર એના COP અને થર્મલ એફિશિયન્સીને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ્સ પણ આપણે આ ચેપ્ટર દરમિયાન સોલ્વ કરીશું. હિયર યુ કેન સી સમ હાઇલાઇટ્સ ઓફ ચેપ્ટર નંબર 1. These both are the examples of perpetual motion machine 1, નિરંતર ગતિ યંત્ર 1. એનો આપણે આ ચેપ્ટરમાં અભ્યાસ કરીશું. તો આ ચેપ્ટર દરમિયાન આપણે જે આ અભ્યાસ કરીશું તો અહીંયા તમે એ બંને જોઈ શકો છો. perpetual motion machine 1. Here you can see heat engine. Here you can see reversible and irreversible processes. Here you can see entropy. Entropy is the disorder of the system. એ સિસ્ટમમાં રહેલી અવ્યવસ્થાનું માપ દર્શાવે છે. It is the measure of disorderness of the system. Here you can see the atoms are disordering themselves. Okay, જે અણુઓ છે તે અવ્યવસ્થિત થઈ રહ્યા છે એટલે એન્ટ્રોપી છે, અવ્યવસ્થા છે, એમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. So this is the highlight of our fourth chapter. Then chapter number 5, last chapter of our subject thermodynamics, and very interesting chapter. The first point, concept of air standard efficiency. થર્મોડાયનેમિક સાયકલ વિશે થોડુંક હું તમને જણાવી દઉં કે થર્મોડાયનેમિક સાયકલ એટલે શું. તો કે કોઈપણ સિસ્ટમ છે એ એક અવસ્થામાં હોય એને આપણે સ્ટેટ કહીએ. એક અવસ્થા, સ્ટેટ, એ એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં જાય, તેમાં સિસ્ટમમાં ફેરફાર થાય અને તે એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં જાય તો તેને આપણે કહીએ પ્રોસેસ. એક પ્રક્રિયા થઈ, એક પ્રોસેસ થઈ, એક પ્રક્રિયા થઈ. અને જો એ એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં જાય, બીજી અવસ્થામાંથી ત્રીજી કોઈ અવસ્થામાં જાય, ત્રીજી અવસ્થામાંથી કોઈ ચોથી અવસ્થામાં જાય અને ફરીથી પાછો પોતાની પહેલી અવસ્થામાં આવે સિસ્ટમ, તો આપણે તેને એક સાયકલ કહી શકીએ. બરાબર, એને એક થર્મોડાયનેમિક સાયકલ કહી શકીએ. ઓકે, સો આપણે આ સાયકલ માટે સૌપ્રથમ આપણે એર સ્ટાન્ડર્ડ એફિશિયન્સીની ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ આપણે જુદા જુદા પાવર પ્રોડ્યુસિંગ સાયકલ્સ વિશે અભ્યાસ કરીશું. પાવર ઉત્પન્ન કરતી સાયકલો જેવી કે ઓટો સાયકલ,
ડીઝલ સાયકલ, ડ્યુઅલ સાયકલ. ઓટો સાયકલ એટલે કે આપણા જે એન્જિન્સ છે, આઈસી એન્જિન, ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન, જે આપણી બાઇક છે, કાર છે, ટ્રક છે, બસીસ છે, જેમાં હોય છે, તે તમામ પેટ્રોલ એન્જિન્સ જે હોય એ ઓટો સાયકલ પર કાર્ય કરતા હોય છે. જે તમામ ડીઝલ એન્જિન્સ છે એ ડીઝલ અથવા તો ડ્યુઅલ સાયકલ્સ પર કાર્ય કરતા હોય છે. તો એ તમામ સાયકલો અને તેની એફિશિયન્સીઓ વિશે આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરીશું. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઓફ is we will study about these cycles is representation on PV and TS diagram. આ જે ઓટો, ડીઝલ અને ડ્યુઅલ સાયકલ છે તેનું આપણે પીવી અને ટીએસ ડાયાગ્રામ પર રિપ્રેઝન્ટેશન કરીશું. તેમના માટે એર સ્ટાન્ડર્ડ એફિશિયન્સીનું ડેરિવેશન કરીશું અને તેમના સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ્સ પણ ગણીશું. ધેન જે ઉપરની 3 સાયકલ છે ઓટો, ડીઝલ, ડ્યુઅલ, તેની લિમિટેશન્સ, એપ્લિકેશન અને તેમની કમ્પેરિઝન પણ કરીશું. ઓટો સાયકલ, ડીઝલ સાયકલ અને ડ્યુઅલ સાયકલની જુદા જુદા પેરામીટરના આધારે આપણે કમ્પેરિઝન, સરખામણી કરીશું. તેમની મર્યાદાઓ જોશું, તેમના ઉપયોગો જોશું. ધેન થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ રેફ્રિજરેશન સાયકલ્સ, પાવર કન્ઝ્યુમિંગ સાયકલ્સ. પાવર વાપરતી સાયકલોનો અભ્યાસ કરીશું. રેફ્રિજરેશન સાયકલ્સ છે એ પાવર કન્ઝ્યુમિંગ સાયકલ્સ છે, જેમાં આપણે રિવર્સ કાર્નોટ સાયકલ અને રિવર્સ બ્રેટોન સાયકલનો અભ્યાસ કરીશું. અને તેમનું પીવી અને ટીએસ ડાયાગ્રામ પર રિપ્રેઝન્ટેશન કરીશું અને તેમના સીઓપીના એક્સપ્રેશન પણ, સીઓપીનું જે ઇક્વેશન છે એ પણ આપણે મેળવીશું. હિયર યુ કેન સી સમ હાઇલાઇટ્સ ઓફ અવર last chapter, chapter number 5, thermodynamic cycle. Here you can see the system is going from one state to the another, then second state to the third state to the fourth state, and fourth state to the first stage. So this is the, we can say this system is in thermodynamic, working on a thermodynamic cycle. Okay, આ સિસ્ટમ છે એક સાયકલમાં કાર્ય કરે છે એવું આપણે કહી શકીએ. અહીંયા એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં, બીજી અવસ્થામાંથી ત્રીજી અવસ્થામાં, ત્રીજી અવસ્થામાંથી ચોથી અવસ્થામાં અને ચોથી અવસ્થામાંથી ફરીથી જે મૂળ અવસ્થા હતી ત્યાં આવે છે. એટલે આ સિસ્ટમ છે એક કાર્યમાં સાયકલમાં કાર્ય કરે છે તેવું આપણે કહી શકીએ. અને આ જે સાયકલ અહીંયા દર્શાવેલી છે એ કાર્નોટ સાયકલનો ડાયાગ્રામ છે. અહીંયા જે સાયકલ તમે જોઈ રહ્યા છો તે ઓટો સાયકલ દર્શાવેલી છે. હિયર યુ કેન સી વર્કિંગ ઓફ મલ્ટી સિલિન્ડર એન્જિન, એન્ડ હિયર યુ કેન સી another diagram is also shown. So this is the highlight of our last chapter, thermodynamic cycles. Now let us see some activities which you have to do during this semester for our subject. List of student activities. First activity, identify and list real situation which works on zeroth law, first law and second law. થર્મોડાયનેમિક્સના જે ઝીરોથ લો છે, ફર્સ્ટ લો છે અને સેકન્ડ લો છે એના ઉપર આધારિત રિયલ સિચ્યુએશન છે એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે કે જ્યાં આ નિયમોને આધારિત પ્રોસેસીસ થાય છે. ઓકે, સો એના તમારે રિયલ એક્ઝામ્પલ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને સર્ચ કરવાના છે. The second activity is prepare charts of diesel, dual and gasoline cycles, means auto cycles. Tabulate main points of difference between them. આપણે ડીઝલ, ડ્યુઅલ અને જે ઓટો સાયકલ છે તેમના તમારે પીવી અને ટીએસ ડાયાગ્રામના ચાર્ટ્સ બનાવવાના છે. તે ઉપરાંત તમારે તેમના મેઇન પોઈન્ટ્સ, તેમના વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે તે મેઇન પોઈન્ટ્સ તમારે લેવાના છે. તેમાં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખવાનું છે ચાર્ટમાં. Then the third activity, write the specification of domestic refrigerator available at your home and IC engine of any two wheelers. એટલે કે તમારી ઘરે અથવા તો આજુબાજુમાં જ્યાં ક્યાંય પણ રેફ્રિજરેટર અવેલેબલ છે એ રેફ્રિજરેટરનું તમારે સ્પેસિફિકેશન તેના લખવાના છે. આઈસી એન્જિન કોઈ પણ ટુ વ્હીલર હોય તેના તમારે સ્પેસિફિકેશન્સ લખવાના છે. Then also draw, explain cycle
Draw and explain cycle on which domestic refrigerator and IC engine works. અને તમે જે રેફ્રિજરેટર અથવા તો આઈસી એન્જિન છે એ સિલેક્ટ કરો છો તો તેના માટે તમારે ડ્રો કરી અને તેનું એક્સપ્લેન કરવાનું છે, તેની સાયકલ, જે સાયકલ પર તે કાર્ય કરે છે એ સાયકલને એક્સપ્લેન કરવાની છે. Then the fourth activity is for you. Prepare chart of PV and pH diagram for refrigeration cycle. જે રેફ્રિજરેશન સાયકલ આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ, રિવર્સ બ્રેટોન અને રિવર્સ કાર્નોટ સાયકલ, તો તેનો તમારે પીવી અને પીએચ ડાયાગ્રામ પર રિપ્રેઝન્ટેશન કરી અને એક ચાર્ટ છે તૈયાર કરવાનો છે. ફિફ્થ એક્ટિવિટી ફોર યુ, પ્રિપેર ચાર્ટ ફોર ડિફરન્ટ થર્મોડાયનેમિક્સ પ્રોસેસ with the help of PVTS and HS diagram. ઓકે, જે થર્મોડાયનેમિક્સ પ્રોસેસીસ આપણે જુદી જુદી ભણવાના છીએ, કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર, કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર, કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ, આઇસેન્ટ્રોપિક, થ્રોટલિંગ, પોલિટ્રોપિક, આ તમામના PVTS અને HS ડાયાગ્રામ પર રિપ્રેઝન્ટેશન કરતો એક ચાર્ટ તમારે બનાવવાનો રહેશે. ધેન ધ લિસ્ટ ઓફ ધી રેફરન્સ બુક્સ. જનરલી આપણે ડિપ્લોમાના જે સ્ટુડન્ટ્સ છે એ અતુલ પ્રકાશન કે નીરવ પ્રકાશન છે તેની બુક્સ છે એ રેફરન્સ માટે, અભ્યાસ માટે પ્રિપેર કરતા હોય છે. પરંતુ અહીંયા અમુક તમે જોઈ શકો છો જે રેફરન્સ બુક તરીકે તમે એક્સ્ટ્રા નોલેજ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકો. ફર્સ્ટ ઇઝ થર્મોડાયનેમિક્સ બાય આર યાદવ એન્ડ મેની મોર આર ગિવન હિયર. યુ કેન also revise these books. For revising our subject, you can select any of the given 9 books from the list. Best book I will say the 7th one, Engineering Thermodynamics, 2nd edition by author P.K. Nag, McGraw-Hill Education. This is the best book of thermodynamics. You can use this book as reference. Okay. Thank you for watching this video. I hope you all have watched this full video and eager to learn more and more about thermodynamics. So watch more and more videos for getting more knowledge of this subject. Thank you.